یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 6 اکتوبر 2019 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: غیر واقعیت۔ سنہری متن: افسیوں۔ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ جوابی مطالعہ: یسایہ: اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ کیونکہ دیکھ، تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طالع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا۔ اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ، پھر تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہ ہوگا اور نہ تیری حدود کے اندر خرابی یا بربادی کا، بلکہ تو اپنی دیواروں کا نام نجات اور اپنے پھاٹکوں کا حمد رکھے گی۔ پھر تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے، بلکہ خداوند تیرا ابدی نور اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا۔ تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا، کیونکہ تیرا خداوند تیرا ابدی نور ہوگا اور تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے۔ درسی واز بائبل میں سے۔ پیدائش: خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ پیدائش: بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا۔ امثال: اے کاہل، تو کب تک پڑا رہے گا؟ تو نیند سے کب اٹھے گا؟ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ۔ یہ چلتے وقت تیری راہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کرے گی، کیونکہ فرمان چراغ ہے۔ یسایہ: جاگ جاگ، اپنی شوقت سے ملبس ہو، اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے، اٹھ بیٹھ۔ بس خداوند یوں فرماتا ہے کہ اب میرا یہاں کیا کام، حالانکہ میرے لوگ مفت اسیری میں گئے ہیں۔ وہ جو ان پر مسلط ہیں للکارتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، اور ہر روز متواتر میرے نام کی تکفیر کی جاتی ہے۔ یقیناً میرے لوگ میرا نام جانیں گے اور اس روز سمجھیں گے کہ کہنے والا میں ہی ہوں۔ دیکھ، میں حاضر ہوں۔ یوحنا: مریم اور اس کی بہن مارتھا کے گاؤں بیتنیہ کا لازر نامی ایک آدمی بیمار تھا۔ یسوع نے سن کر کہا، ہمارا دوست لازر سو گیا ہے اور میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ پس شاگردوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا۔ تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا، اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا، تاکہ تم ایمان لاؤ۔
लेकिन आओ हम उसके पास चलें। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा तो उसके कदमों में गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद, चल कर देख ले। यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, मैंने तुझसे कहा था ना कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू मेरी हमेशा सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं मैंने कहा, ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजर, निकल आ। जो मर गया था कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, इसे खोल कर जाने दो। अमाल। जब खुदा मुर्दों को जिलाता है तो ये बात तुम्हारे नजदीक क्यों गैर मोतबर समझी जाती है? उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, उनकी आंखें खोल दे, अंधेरे से रोशनी की तरफ रुजू दे। मैं जानता हूं कि तू यकीन करता है। कुरिन्थियों। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। फरेब ना खाओ। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था और दूसरा आदमी आसमानी था। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। रोमियो। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा तमाम चीजों को अपनी शबीह पर बनाता है। खुदा कभी नहीं सोता और उसकी शबीह कभी खबीदा नहीं होती। नींद तारीकी है, लेकिन खुदा का तख्लीकी फरमान ये था, रोशनी हो। नींद में वजह और असर महज भरम है, वो कुछ दिखाई देते हैं लेकिन होते नहीं। बदकारी और ख्वाब ना कि हकीकतें नींद से आते हैं। हत्ता कि आदम का यकीन भी ऐसा ही था, जिसके मुताबिक फानी और मादी जिंदगी ख्वाब है। इस फानी ख्वाब या धोखे से बेदार होना हमारे लिए सेहत, पाकीज़गी और लाफानियत पैदा करेगा। ये बेदारी मसीह की हमेशा के लिए आमद है, यानी सच्चाई का तरक्की याफ्ता ज़हूर जो गलती को दूर करता और बीमार को शिफा देता है। इंसान मादी है और मादा तकलीफ उठाता है,
ये तजावीज़ महज भरम में ही हकीकी और फितरी दिखाई दे सकती हैं। मादे में रूह का कोई भी फहम हस्ती की हकीकत नहीं है। अगर यीशु ने लाजर को मौत के ख्वाब भरम से जगाया होता तो इससे साबित हो जाता कि मसीह एक झूठे फहम को फरोग देता था। इलाही अक्ल की रजा और कुव्वत की इस तयशुदा आजमाइश पर कौन शक करने की जसारत करता है, ताकि इंसान को हमेशा उसकी हालत में बरकरार रखे और इंसान के तमाम तर कामों की निगरानी करे। यीशु ने लाजर के बारे में कहा, हमारा दोस्त लाजर सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूँ। यीशु ने लाजर को इस फहम के साथ बहाल किया कि लाजर कभी मरा नहीं था, ना कि इस बात को तस्लीम करते हुए कि उसका बदन मर गया था और वो फिर जिंदा हो गया। अगर यीशु ये मानता कि लाजर अपने बदन में जीता था या मर गया, तो हमारा मालिक ईमान के बिल्कुल उसी मुकाम पर खड़ा होता जहां वो लोग थे जिन्होंने लाजर को दफनाया था, और वो उसे बाजियाफ्त ना कर पाता। दुखों के, गुनाह करने के, मरने के अकायद गैर हकीकी हैं। जब इलाही साइंस को आलमगीर तौर पर समझा जाता है तो उनका इंसान पर कोई इख्तियार नहीं होता, क्योंकि इंसान लाफानी है और इलाही इख्तियार के वसीला जीता है। इसलिए गुनाह, बीमारी और मौत की हकीकत ये हौलनाक असलियत है कि गैर वाक़ियात इंसानी गलत अकायद को तब तक हकीकी दिखाई देते हैं जब तक कि खुदा उनके बहरूप को उतार नहीं देता। वो सच नहीं है क्योंकि वो खुदा की तरफ से नहीं है। क्रिश्चियन साइंस के मुशफ़ी के लिए बीमारी एक ख्वाब है जिससे मरीज को जागने की ज़रूरत है। मुअल्लिज को बीमारी हकीकी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये बात काबिल इस्बात है कि मरीज को ठीक करने का तरीका यह है कि उसे बीमारी गैर हकीकी जाहिर की जाए। ये करने के लिए मुअल्लिज को साइंस में बीमारी की गैर वाक़ियत को समझना चाहिए। वाज़ेह तौर पर यह बात जहन में रखें कि इंसान खुदा की औलाद है, ना कि इंसान की, कि इंसान रूहानी है ना कि मादी, कि जान मादे के बगैर रूह है, मादे के अंदर कभी नहीं, जो बदन को कभी जिंदगी और एहसास नहीं देता। ये बीमारी के ख्वाब को तोड़ देता है ताकि इस बात को समझे कि बीमारी इंसानी अक्ल से तश्कील पाती है, ना कि मादे से और ना ही इलाही अक्ल से। अपनी आंखें बंद करें और आप ख्वाब देखें कि आप एक फूल को देखते हैं, आप उसे छूते हैं और सूंघते हैं। बस आप सीखते हैं कि फूल नामनहाद अक्ल की एक पैदावार है, मादे की बजाय तसव्वुर की तश्कील है। दोबारा अपनी आंखें बंद करें, आप मनाजर, आदमी और औरतें देखते हैं। यूं आप सीखते हैं कि ये भी अक्स हैं जो मादी अक्ल रखती है और ये तैयार करती है, और ये अक्ल जिंदगी और जहानत की नकल होते हैं। ख्वाबों से आप ये सीखते हैं कि ना फ़ानी अक्ल ना मादा खुदा की शबीह या सूरत है, और कि गैर फ़ानी अक्ल मादे में नहीं है। फ़ानी बदन और अक्ल एक हैं और एक इंसान कहलाता है, लेकिन इनमें से फ़ानी इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान लाफ़ानी है। एक बशर शायद परेशान हो सकता और दर्द महसूस कर सकता, खुश हो सकता या दुख उठा सकता है। ख्वाब के मुताबिक वो नींद में तफरीह करता है। जब ये ख्वाब गायब हो जाता है तो बशर खुद को इन ख्वाबी एहसासात में से किसी का तजर्बा ना करते हुए पाएगा। मुबसर के लिए बदन बेतवज्जही, सुकूत और बेहिस पड़ा रहता है और अक्ल गायब मालूम होती है। अब मैं पूछता हूँ कि फ़ानी वजूदियत के जागते हुए ख्वाब में कोई हकीकत है या सोते हुए ख्वाब में? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ भी फ़ानी इंसान दिखाई देता है वो एक फ़ानी ख्वाब है। फ़ानी अक्ल को हटा दिया जाए तो मादे में बतौर एक इंसान किसी दरख्त से ज़्यादा फहम नहीं होगा, लेकिन रूहानी हकीकी इंसान लाफ़ानी है। साइंस मादी इंसान को कभी बतौर हकीकी हस्ती पेश नहीं करती। ख्वाब और ईमान जारी रहते हैं,
خواہ ہماری آنکھیں کھلی ہوں یا بند ہوں۔ جب ہم جاگ جاتے ہیں ہم مادے کی تکالیف اور خوشیوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے اگرچہ وہ کرسچن سائنس کو نہ سمجھتا ہو کہ یہ خواب دیکھنے والے کی بجائے فانی انسان نہیں ہو سکتا، وگرنہ کون عقلی طور پر یہ کہہ سکتا ہے خواب فانی انسان کو بدن اور خیال کے ساتھ جوڑ کر کب ختم ہو گیا، حالانکہ نام نہاد خواب دیکھنے والا بے ہوش ہوتا ہے۔ وہ ذرات جو خوابیدہ خیالات کو ان کے غلط خواب سے جھنجھوڑتے ہیں وہ جزوی طور پر بے سدھ ہوتے ہیں، لیکن آخری ترم ابھی نہیں سنائی دیا گیا، یا ایسا نہیں ہوا۔ عجائب، آفات اور گناہ مزید بڑھ جائیں گے جب سچائی بشروں پر اپنے مزاحمتی داموں کو اکساتی ہے، مگر گناہ کی ہولناک جہد گناہ کو نیست کر دیتی ہے اور سچائی کی فتح کی پیشگوئی کرتی ہے۔ لیکن اس خواب کو کہ مادہ اور غلطی کوئی چیز ہے، مکاشفہ اور وجہ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ مکاشفہ وجودیت کے خواب، حقیقت کی بحالی، سائنس کے اشرا اور تخلیق کی جلالی حقیقت کو نیست کرے گا کہ آدمی اور عورت دونوں خدا سے جنم لیتے اور اس کی ابدی اولاد ہیں، جو اس سے کم والدین سے تعلق نہیں رکھتے۔ جب ہم ہستی کی سچائی میں بیدار ہوتے ہیں تو سب بیماری، درد، کمزوری، مایوسی، دکھ، گناہ اور موت اجنبی ہو جائیں گے اور فانی خواب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔